నమస్తే మాస్టర్స్. మనము 'ద గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ హౌ టు ప్లే ఇట్' ఈ బుక్ చదువుకుంటున్నాము. ఆథర్ పేరు స్కోవెల్ షెన్. అండ్ మనము ఆడియో ఫైల్ 14కి కంటిన్యూయేషన్ చేసుకుంటున్నాము. మాస్టర్స్ ఎనర్జీస్తో, ఆథర్ ఎనర్జీస్తో, గ్రూప్ ఎనర్జీస్తో కనెక్ట్ అవుతూ చదువుకుందాము. I am asked so often the difference between visualizing and visioning. Visualizing is a mental process governed by the reasoning or conscious mind. Visioning is a spiritual process governed by intuition or the superconscious mind. The student should train his mind to receive these flashes of inspiration and work out the divine pictures through definite leads. When a man can say, I desire only that which God desires for me, his false desires fade from the consciousness and a new set of blueprints is given him by the master architect, the God within. God's plan for each man transcends the limitation of the reasoning mind and is always the square of life, containing health, wealth, love, and perfect self-expression. Many a man is building for himself in imagination a bungalow when he should be building a palace. If a student tries to force a demonstration, he brings it to a standstill. I will hasten it, said the Lord. He shouldn't act only through intuition or definite leads. Rest in the Lord and wait patiently. Trust also in him, and he will bring it to pass. I have seen the law work in the most astonishing manner. For example, a student stated that it was necessary for her to have $100 by the following day. It was a debt of vital importance which had to be met. I spoke the word, declaring spirit was never too late and that the supply was at hand. That evening, she phoned me of the miracle. She said that the thought came to her to go to her safe deposit box at the bank to examine some papers. She looked over the papers, and at the bottom of the box was a new $100 bill. She was astounded and said she knew she had never put it there, for she had gone through the papers many times. It may have been a materialization, as Jesus Christ materialized the loaves and fishes. Man will reach the stage where his word is made flesh or materialized instantly. The fields, ripe with the harvest, will manifest immediately, as in all of the miracles of Jesus Christ. There is a tremendous power alone in the name Jesus Christ. It stands for truth made manifest. He said, whatsoever you ask the Father in my name, he will give it to you. The power of this name rises the student into the fourth dimension, where he is freed from all astral and psychic influences, and he becomes unconditioned and absolute, as God himself is unconditioned and absolute. Over to you, madam. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇక్కడ ఈమె కంటిన్యూయేషన్ లో లాస్ట్ టైం దానికి ఏం చెప్తున్నారంటే విజువలైజింగ్ కి విజనింగ్ కి అంటే మనం విజువలైజ్ చేసుకోవడానికి మనకొచ్చే విజన్స్ కి తేడా ఏంటి. విజువలైజింగ్ అన్నది మన కాన్షియస్ మైండ్ తో చేస్తాం కాబట్టి అది రీజనింగ్ తో ఉంటుంది. అంటే మనము ఇప్పుడు విజువలైజ్ చేసుకోండి అంటారు కదా, అది అది చేసుకోవడం మంచిదే, కానీ విజనింగ్ అన్నది అది ఒక ఆధ్యాత్మిక పద్ధతి, అది స్పిరిచువల్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే దాని వల్ల విజనింగ్ మనకు తెలుసు కదా, మనకు విజన్స్ అవి మన ఇంట్యూషన్ నుంచి వస్తాయి. అలాగే మన సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి. మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నాం సబ్ కాన్షియస్, కాన్షియస్, సూపర్ కాన్షియస్. సూపర్ కాన్షియస్ అంటే డివైన్ మైండ్
మనలో ఉన్న డివైన్ మైండ్. సో దాని నుంచి విజనింగ్ వస్తుంది కాబట్టి అది డెఫినెట్ గా మోర్ పవర్ఫుల్. అయితే ఇక్కడ స్టూడెంట్ అంటే మనము ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధకులు ఎప్పుడూ కూడా ఈ విజన్స్ రావడానికి, ఈ ఫ్లాషెస్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ రావడానికి మనం ట్రైన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే విజువలైజేషన్ కన్నా ఆబ్వియస్ గా మనకి ఈ డివైన్ పిక్చర్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఏం చెయ్యగలము అన్నదానికి క్లియర్ గా అవి పిక్చర్ ఇస్తాయి. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవి మనకి లీడ్స్ ఇస్తాయి. అంటే మనకి ఇంట్యూషన్ చెప్తూ ఉంటుంది, ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అని చెప్పినప్పుడు ఆ ఇంట్యూషన్ ఫాలో అయ్యి మనం చేస్తే మనకి కావాల్సింది, మనకి లభించేది మనకు వస్తుంది. అయితే ఎప్పుడైతే ఒక మనిషి నేను అంతే భగవంతుడు నాకు ఏం ఇవ్వదలుచుకున్నాడో అదే నాకు కావాలి అని ఎప్పుడైతే మనం ఒక మనిషి అనుకుంటాడో అతనికి ఫాల్స్ డిజైర్స్ అంటే అతనికి సరికాని కోరికలన్నీ అతని కాన్షియస్ నుంచి వెళ్ళిపోయి భగవంతుడు ఏంటి మనకి సెటప్ చేశాడో ఆ బ్లూ ప్రింట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఆ ప్లాన్ మనకి రీచ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మనము ఓన్లీ ఒక బంగాళా గురించి కోరుకోవచ్చు, కానీ మనకి భగవంతుడి ప్లాన్ లో మనకు ఒక పెద్ద ప్యాలెసే రావచ్చు. సో అందుకు ఈ లిమిటేషన్ అన్నది మనిషి జీవితంలోంచి వెళ్ళిపోవాలంటే ఇలా అఫర్మేషన్ చేసుకుంటే వస్తుందని ఏమంటారు అనమాట. అంటే మన రీజనింగ్ మైండ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మనకి నిజమైన జీవితం అన్నది, అసలు భగవంతుని ఇచ్చిన జీవితం అన్నది, స్క్వేర్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నది, దాంట్లో ఎప్పుడు వెల్త్ ఉంటుంది, హెల్త్ కూడా ఉంటుంది, అలాగే ప్రేమ ఉంటుంది. మనం బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటాం. అంటే మనం కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో కరెక్ట్ జాబ్ మనకు సరిపడేది మనం చేస్తాం. సో అని ఈమె ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, మన లిమిటేషన్స్ దాటి సూపర్ కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి మనం ఆలోచించాలని. అయితే ఎప్పుడైతే సబ్ కాన్షియస్ మన కాన్షియస్ మైండ్ నుంచి, రీజనింగ్ మైండ్ నుంచి ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తామో అది మనం ఒక దానికి స్టాండ్ స్టిల్ తెచ్చేస్తాం. అంటే ఒక దాంట్లో ఆగిపోతాం. అప్పుడు మనకి భగవంతుడి ఇది ఉంటుంది కదా, భగవంతుడి ప్లాన్ ఉంటుంది కదా మన కొరకు. అది ఎప్పుడైతే మనం ఇంట్యూషన్ నుంచి తెచ్చుకుంటామో డెఫినెట్ గా ఆ ప్రాసెస్ తొందరగా వెళ్తుంది అనమాట. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. ఒక స్టూడెంట్ ఈమె స్టూడెంట్ కి ఒక $100 కావాల్సి వస్తుంటుంది. ఎందుకంటే ఆమె ఒకరికి అప్పు ఉంది, అది తీర్చాలి, అప్పటికప్పుడు ఆ రోజుకే తీర్చాలి. ఈమె దగ్గరికి వచ్చి అడిగితే ఫ్లోరెన్స్ ఎఫర్మేషన్ చెప్తారు. చెప్పి ఏం చెప్తుందంటే, భగవత్ శక్తి అనేది ఎప్పుడు లేట్ చేయదు, సప్లై ఎప్పుడు మన దగ్గరే ఉంటుంది అని ఆమెకి అఫర్మేషన్ చెప్తుంది. వెంటనే ఆ సాయంత్రమే ఆవిడ దగ్గర నుంచి కాల్ వస్తుంది, ఒక మిరకల్ జరిగింది. ఎందుకంటే ఆమె ఆమె తాలూకు బ్యాంకుకి వెళ్ళి అక్కడ సేఫ్ డిపాజిట్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, అది ఓపెన్ చేసి ఏవో పేపర్లు చూసుకుంటుంటే లోకర్లో పేపర్లు, ఆవిడకి ఆ బాక్స్ లోనే ఒక $100 కొత్తది దొరుకుతుంది అనమాట. ఆమె చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఆమె అక్కడ పెట్టినట్టు ఆమెకు గుర్తులేదు. సో ఎలా వచ్చింది అంటే మెటీరియలైజ్ కూడా అవుతుంది. అంటే మనకి యూనివర్స్ అలా కూడా సృష్టించి ఇస్తుంది. అది యూజువల్ గా భగవత్ శక్తికి ఒకటే సాధ్యం. కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఆ స్టేజ్కి వెళ్తామో, అంటే మనము నేను అనుకోవడం ఈమె తాలూకు ఎనర్జీస్ బాగా మెటీరియలైజ్ అయ్యి అక్కడ ఫ్లోరెన్స్ తాలూకు ఎనర్జీస్ మెటీరియలైజ్ అయ్యి ఆమె అఫర్మేషన్ చెప్పగానే అక్కడ మెటీరియలైజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు $100 అనేది. సో అలాగే మేనిఫెస్టేషన్స్ అవి మనం చేసుకోవచ్చు అని ఈమె దాని గురించే చాలా చెప్పారు. హీలింగ్స్ ఎలా జరుగుతాయి, ఆమె తాలూకు భగవంతుడి యొక్క దారి గురించి చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. Thank you, ma'am. I have seen many healings accomplished by using the words, "In the name of Jesus Christ." Christ was both person and principle, and the Christ within each man is his Redeemer and salvation. The Christ within is his own fourth dimensional self, the man made in God's image and likeness. This is the self which has never failed, never known sickness or sorrow, was never born, and has never died. It is the resurrection and the life of each man. No man cometh to the Father save by the Son, means that God, the universal, working on the place of the particular, becomes the Christ in man.
and the Holy Ghost means God in action. So, daily, man is manifesting the Trinity of Father, Son, and Holy Ghost. Man should make an art of thinking. The master thinker is an artist and is careful to paint only the divine designs upon the canvas of his mind. And he paints these pictures with masterly strokes of power and decision, having perfect faith that there is no power to mar their perfection and that they shall manifest in his life the ideal made real. All power is given man to bring his heaven upon his earth, and this is the goal of the game of life. The simple rules are fearless faith, non resistance, and love. May each reader be now freed from that thing which has held him in bondage through the ages, standing between him and his own, and know the truth which makes him free, free to fulfill his destiny, to bring into manifestation the divine design of his life, health, wealth, love, and perfect self expression. Be you transformed by the renewing of your mind. Over to you, madam. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఒక్కసారి ఇక్కడ చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు ఈవిడ. లాస్ట్ లో ఎండ్ చేయడం ఎలా ఎండ్ చేశారంటే, మనిషి అసలు ఈ ఆలోచన అన్నది, అంటే ఒక ఆలోచన పవర్ ఉంటుంది కదా, అది ఒక కళలాగా, అంటే కళకి మనం ఎలా కష్టపడతాం, ఒక కళని నేర్చుకోవడానికి ఎలా కష్టపడతాం, అలాగే ఆలోచించడం అన్నదాన్ని కూడా ఒక కళకి ఎంత కష్టపడతామో కళ నేర్చుకోవడానికి అలా మనం నేర్చుకోవడం ప్రారంభించాలి. అంటే ఆ ఆలోచనని ఒక కళ కింద చూసి దాన్ని నేర్చుకోవాలని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఒక మనిషి మాస్టర్ అవుతారో థింకింగ్ లో, అప్పుడు అతను ఆర్టిస్ట్ అవుతాడు. ఎలాగైతే ఆర్టిస్ట్ తనకి కావలసిన డిజైన్స్ పెయింట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు, అంటే తన మైండ్ అన్న క్యాన్వాస్ మీద తనకి కావాల్సిన డిజైన్స్ ఎలా పెయింట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు, అలాగే ఈ థింకర్, ఈ మాస్టర్ థింకర్ అన్నతను అంటే థింకింగ్ లో మాస్టర్ అయిన అతను అలా ఆర్టిస్ట్ లాగా తనకి డివైన్ డిజైన్స్ పెయింట్ చేసుకుంటారండి. అవి కూడా ఎలాంటి డిజైన్స్ పెయింట్ చేసుకుంటాడు, ఎలా ఈ పిక్చర్స్ పెయింట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అతను తన శక్తిని, తన డెసిషన్ పవర్ ని యూజ్ చేసి ఇంకో నమ్మకంతో, పర్ఫెక్ట్ నమ్మకంతో, అంటే ఈ తను చేస్తున్న ఈ పిక్చర్ లో ఎట్టి ఇన్పర్ఫెక్షన్ లేదు, పర్ఫెక్ట్ పిక్చర్ గీస్తున్నాను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ తో. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా వస్తుంది? నమ్మకం వల్ల వస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటి, అతని శక్తి, అతని డెసిషన్ పవర్. దీంతో అతను జీవితంలో తనకి కావాల్సిన పెయింటింగ్ ఎలాగా ఆర్టిస్ట్ గీస్తాడో తనకు కావాల్సింది తను మేనిఫెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు అని చెప్పారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆవిడ చెప్పినట్టు కళ కింద నేర్చుకోవాలి అంటే అదే గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటారు. ఎప్పుడైతే ఇలా మనం రైట్ థింకింగ్ నేర్చుకోవడం మొదలెడతామో, ప్రాక్టీస్ చేసుకొని, అది మనం ఈ లైఫ్ అనే గేమ్ లో మనం మేనిఫెస్ట్ చేసుకుని గెలుస్తాం. ఆ గేమ్ ని గెలవగలం. దీనికి రూల్స్ చాలా సింపుల్ రూల్స్ ఉన్నాయి. నమ్మకం, అది కూడా భయం లేని నమ్మకం, మళ్ళీ ప్రేమ, మళ్ళీ నాన్ రెసిస్టెన్స్. ఇంతకు ముందంతా ఈ రెసిస్టెన్స్ ఉండకూడదు అన్న దాని గురించి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. మనిషి తనని తాను ఎలాగ రెసిస్టెన్స్ ప్రూఫ్ చేసుకోవాలో, మొత్తం ఏమీ లేకుండా ఫ్రీగా ఫ్లెక్సిబుల్ గా చేసుకోవాలో అని చాలా ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నాం. ఈవిడ చెప్పింది ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ థింకింగ్ అన్నది అతన్ని చాలా కొన్ని ఏజెస్ నుంచి, అంటే కొన్ని జన్మల నుంచి ఆ థింకింగ్ వల్లే అతను బాండేజ్ లో ఉండిపోయాడు, అంటే కట్టి పడేసి ఉండిపోయాడు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఆ థింకింగ్ ని నేర్చుకుంటాడో అతను సత్యాన్ని గ్రహించినట్టు. ఆ సత్యాన్ని గ్రహిస్తే అతను స్వేచ్ఛ పరుడైపోతాడు. స్వేచ్ఛ వస్తుంది, అతనికి లభిస్తుంది. ఆ స్వేచ్ఛతో అతను దేని గురించి వచ్చాడో, ఈ జన్మ ఎందుకు తీసుకున్నాడో, అతని డెస్టినీ ఏంటో తెలుసుకుని అతని మేనిఫెస్టేషన్, అంటే అతని డివైన్ డిజైన్ ఉంటుంది కదా, అతని లైఫ్ యొక్క డివైన్ డిజైన్ అది మేనిఫెస్ట్ చేసుకుంటాడు. అది హెల్త్ కావచ్చు, లేకపోతే వెల్త్ కావచ్చు, లేకపోతే ప్రేమ కావచ్చు, లేకపోతే అతను ఏంటి చెయ్యాలనుకుంటున్నాడో అది. సో ఆమె లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఏమంటారంటే, సో నిన్ను నువ్వు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకో. ఎలాగా? నీ మైండ్ నువ్వు గమనించుకుంటూ ఉండు, రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉండు, అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండు.
అవేర్నెస్ లో ఉండు అన్న బేసికల్ గా చెప్తున్నారు. దాని నుంచి నువ్వు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకొని లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఆవిడ ముగిస్తారనమాట. సో బేసికల్ గా మైండ్ గురించి, థింకింగ్ గురించి, అవేర్నెస్ గురించి ఆఖరికి ఆవిడ వచ్చారు. అవేర్నెస్ అనే మాట వాడలేదు కానీ అప్పటికి ఇంకా ఈ పదం అన్నది లేదు, కానీ అది దాని గురించి ఆవిడ చెప్తూ ఎండ్ చేశారు మాస్టర్. ఒకటి మేడం. Thank you, ma'am. Now we are in denials and affirmations. ఇక్కడ మా affirmations కొన్ని ఇచ్చారు, అవి చదువుతాను. For prosperity, God is my unfailing supply, and large sums of money come to me quickly, under grace, in perfect ways. For right conditions, every plan my Father in heaven has not planned shall be dissolved and dissipated, and the divine idea now comes to pass. For right conditions, only that which is true of God is true of me, for I and the Father are one. For faith, as I am one with God, I am one with my good, for God is both the giver and the gift. I cannot separate the giver from the gift. For right conditions, divine love now dissolves and dissipates every wrong condition in my mind, body, and affairs. Divine love is the most powerful chemical in the universe and dissolves everything which is not of itself. For health, divine love floods my consciousness with health, and every cell in my body is filled with light. For the eyesight, my eyes are God's eyes. I see with the eyes of spirit. I see clearly the open way. There are no obstacles on my pathway. I see clearly the perfect plan. For guidance, I am divinely sensitive to my intuitive leads and give instant obedience to thy will. For the hearing, my ears are God's ears. I hear with the ears of spirit. I am non-resistant and am willing to be led. I hear glad tidings of great joy. For right work, I have a perfect work in a perfect way. I give a perfect service for perfect pay. For freedom from all bondage, I cast this burden on the Christ within and I go free. Thank you, masters. ఈ ఎఫర్మేషన్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి మాస్టర్స్. ప్లీజ్ డిస్క్రిప్షన్ చూసుకోండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఈమె ఇక్కడ డినాయల్స్, అఫర్మేషన్స్ రెండు ఇచ్చారు, ఎలా మనం చేసుకోవాలో. దేని గురించి ఇచ్చారో కూడా ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు మనకి. ఫస్ట్ సంపద, ప్రాస్పెరిటీ గురించి ఎలాగ చెప్పుకోమన్నారంటే, భగవంతుడి దగ్గర సప్లై అన్లిమిటెడ్. సో దాని నుంచి మనకి చాలా తొందరగా డబ్బులు వస్తాయి, తొందరగా. ఎందుకు, ఎలా రావాలి అన్నది కూడా ఇంతకు ముందు నుంచి మనం చెప్పుకున్నాం. ఆయన దయతో పర్ఫెక్ట్ గా రావాలి, ఎట్నుంచో దొంగదారుల నుంచి కాదు, ధర్మబద్ధంగా రావాలి, పర్ఫెక్ట్ వేగా రావాలి, ఎక్కువ రావాలి. అది భగవంతుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన మనకి సప్లై అని అది ఆ అఫర్మేషన్ చెప్పారు. అలాగే కరెక్ట్ కండిషన్స్ కావాలంటే, అంటే మన జీవితంలో కొన్ని అవుతున్నాయి, కానీ కరెక్ట్ గా జరగాలి అంటే మనం ఏదైతే ప్లాన్ అనుకుంటున్నామో ఆ ప్లాన్ కూడా, ఒకవేళ మనం అనుకున్న ప్లాన్ అది డివైన్ ప్లాన్, భగవంతుడి ప్లాన్ కాకపోతే అది విడిపోవాలి అని వచ్చి ఆ భగవంతుడి ప్లాన్ మనకు రావాలి అని, అంటే అక్కడే డినైల్, అఫర్మేషన్ రెండు చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఎప్పుడైతే ఈ ప్లాన్ కానిది పోవాలి అని అనుకుంటున్నామో వెంటనే అఫర్మేషన్ కూడా చెప్పుకోవాలి అని ఇంతకు ముందు చాప్టర్స్ లో మనం విన్నాం. సో అలాగా ఇక్కడ చెప్పారనమాట. అంటే కరెక్ట్ కండిషన్స్ నాకు కావాలి అన్న దాని గురించి ఆ అఫర్మేషన్. అలాగే కరెక్ట్ రైట్ కండిషన్స్, అంటే రైట్ సిచ్యువేషన్స్, సంఘటనలు జరగాలి అనుకుంటే భగవంతుడికి ఏది సత్యమో నాకు కూడా అదే సత్యం, ఎందుకంటే నేను ఆయన వేరు కాదు అని ఒక అఫర్మేషన్ చెప్పారు. అలాగే నమ్మకం గురించి ఏం చెప్పారంటే, నేను భగవంతుడితో ఏకంగా ఉన్నాం కాబట్టి, ఇద్దరం ఒకటే కాబట్టి భగవంతుడికి ఏంటంటే ఇచ్చేవాడు,
ఇచ్చే వస్తువు అన్నీ ఒకటే. సో అందుకు నేను ఇచ్చేవాడిని ఒక gift తో సపరేట్ చేయను. రెండు నాకు కూడా ఒకటే. భగవంతుడికి ఎలాగో రెండు ఒకటే రెండు ఒకటే అయితే నాకు కూడా ఆ రెండు ఒకటే అని ఈమె ఇంకో ఎఫర్మేషన్ చెప్పారు నమ్మకం గురించి. ఇంకోటి కూడా రైట్ కండిషన్స్ గురించి చెప్పారు. నా మనసులో ఉన్న ప్రతి రాంగ్ కండిషను పోవాలి, డిజాల్వ్ అయిపోవాలి. అలాగే భగవంతుడి ప్రేమ అన్నది చాలా పవర్ఫుల్ కెమికల్ కాబట్టి అది నేను ఏదైతే కాదో నాలో దాన్ని డిజాల్వ్ చేసేస్తుంది. అంటే నాలో ఏది సరికాననుతున్నదో అది కంప్లీట్ గా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అని ఒక రైట్ కండిషన్స్ ఎఫర్మేషన్. అలాగే హెల్త్ గురించి ఏం చెప్పారంటే భగవంతుని యొక్క ప్రేమ నా కాన్షియస్నెస్ ని ప్రతి సెల్లో అంటే నా బాడీలో ఉన్న ప్రతి సెల్ని ఆరోగ్యంతో నింపాలి, అలాగే లైట్తో వెలుగుతో నింపాలి అని చెప్పి అది హెల్త్కి ఒక ఎఫర్మేషన్. అలాగే కళ్ళకి ఐసైట్ గురించి ఏంటంటే నా కళ్ళు భగవంతుని కళ్ళు ఒకటే. సో నేను ఆయన కళ్ళతో చూస్తాను, క్లియర్గా చూస్తాను. నా చూసే చూపులో నాకు మధ్యలో ఏమీ అడ్డంకులు ఉండవు. పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్తో అంటే ఆయన పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్తో చూస్తాను క్లియర్గా అని ఒక ఎఫర్మేషన్. అలాగే నా గైడెన్స్కి ఎఫర్మేషన్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఇందాక ఆవిడ చెప్పారు ఇంట్యూషన్ కి నువ్వు చూసుకోవాలి, నీకు ఇంట్యూషన్ వచ్చినప్పుడు నీకు కొన్ని సైన్స్ వస్తాయి, కొన్ని లీడ్స్ వస్తాయని. సో అది దానికోసం నేను సెన్సిటివ్ గా ఉన్నాను. అంటే అలాంటి లీడ్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి, అలాంటి క్లూస్, అలాంటి ఇంట్యూషన్స్, అలాంటి విజన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి నేను కరెక్ట్ గా ఉన్నాను. ఆ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఆయన భగవంతుడి విల్లుకి అంటే భగవంతుడి సంకల్పానికి ఒదిగి ఉన్నాను. మళ్ళీ కరెక్ట్ గా ఆ రెసిస్టెన్స్ లేకుండా ఉండడం వల్ల నాకు ఈ ఇంట్యూషన్స్ తొందరగా వస్తాయి, కరెక్ట్ గా పట్టుకుంటాను నేను అని ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎఫర్మేషన్. అలాగే మళ్ళా చెవులకి కూడా చెప్తున్నారు. నా కళ్ళు ఇందాక కళ్ళకి ఎలా చెప్పారో అలా చెవులకు కూడా భగవంతుని చెవులు నా చెవులు ఒకటే. నేను నాన్ రెసిస్టెంట్ గా ఉంటాను కాబట్టి నాకు ఈ చెవుల ద్వారా మంచి విశేషాలు వింటాను అని చెప్తున్నారు. అలాగే కరెక్ట్ వర్క్ కోసం అంటే మన జాబ్ కరెక్ట్ గా మనం తెచ్చుకోవాలంటే నాకు ఆల్రెడీ కరెక్ట్ జాబ్ ఉంది, కరెక్ట్ గా రైట్ వేలో వెళ్తూ ఉంటాను, అలాగే రైట్ గా సర్వీస్ ఇస్తాను, కరెక్ట్ గా నాకు శాలరీ కూడా వస్తుంది, పే కూడా వస్తుంది. అలాగే మొత్తం మన మనల మన మీద ఉన్న భారాన్నంతా భగవంతుని మీద పెట్టి నేను ఫ్రీ అవుతాను, నేను స్వేచ్ఛగా ఉంటాను అని ఇంకో లాస్ట్ ఎఫర్మేషన్ తో ఈవిడ ఎండ్ చేశారు మేడమ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం.